எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். முதல்ல குரு வந்தனம். अति भारति मति विभवान् जिततीर्थान् आश्रिताघनिर्हरणे धरणेर्देशिकचरणान् शरणं करवाणि भारती तीर्थान् मञ्जुलपदविन्यासं मनोहरि भूतगूढशास्त्रार्थं धर्मप्रचारचतुरं शर्मदमाचार्यभाषणं जयति वैदुष्यं रसिकत्वं वाग्मित्वं विस्तृतं वदान्यत्वं प्रीतिर्भोगविरक्तिः सर्वाण्येतानि भारति गुरुषु करधृतचिन्मुद्रं वरजपमालं हंससेवितं तेजः ब्रह्मणि सक्तं किञ्चन मोहन्तु भारती नाम्ना निष्कासयितुमनङ्गं लक्ष्मीतनयं तमाद्यरसहेतुं नवमरसैकाधारान् लक्ष्मीतनयान् गुरून् भजे सर्वान् सुमधुरवाद्यनिनादं सपुलकभक्तौघपरिवृतं तेषाम् आस्थानीं प्रतिगमनं स्मरणे स्मरणे ददाति मे मोदम् रचिता भुवनगुरूणाम् उचिता वसतिस्थलद्वये नियताम् शृङ्गे महीधरेन्द्रे समकाठिन्ये मदन्तरङ्गे च. ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். Today is a great day. ஆச்சாரியாளுடைய 75th இன்னைக்கு வர்தந்தியை முன்னிட்டு இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷனுக்கு பண்ணியிருக்கோம். இந்த டாபிக் என்ன கொடுக்குறதுன்னு பண்ணுற போது we came across the topic குரு தக்ஷாமூர்த்திக்கும் எப்படி ஒற்றுமை இருக்குது, இப்படி குருவே தக்ஷாமூர்த்தியாக வரார் அப்படின்ட்டு ஒரு டாபிக் ஒன்று டிசைட் பண்ணோம். இன்றைக்கி அவர் மிஸ்ட் வி காட் எ கிரேட் மகோபாத்தியார் அவர் வந்திருக்கிறவர். இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரீ தக்ஷாமூர்த்தி இஸ் நாட் only worshipped as a first guru but as a one who teaches everyone through the medium of innumerable number of human gurus. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः मानसलोलसल सुरेश्वराचार्य Solution Dakshinamurti, who is all pervading like space, ether, who is manifested in different forms as Ishvara, Guru and as Atman. In fact, Manusmriti explained 3 kinds of teachers in the context of spiritual education: Upadhyaya, Acharya and Guru. Upadhyaya is one who teaches any one branch of Vedic corpus as a means of livelihood. Acharya is one who performs the sacrament of Upanayana and initiates a boy into Gayatri Mantra and teaches the Vedas and the allied subjects. Guru is an Acharya who, in addition to imparting knowledge of the Vedas, also plays the role of a parent. In fact, Manusmriti says, a guru who truthfully fills both the ears of the child with the Vedas and imparts Brahmajnana is more venerable than the father who has merely given physical birth to a child. These notions regarding a guru are best illustrated by Sri Dakshinamurti, who at once is Guru, Ishvara and Atman. In fact, the great
Brahmanishta Sri Chandrasekhar Bharati Mahaswamigal, in his commentary on Viveka Chudamani, calls his guru, Sri Shivabhima Narasimha Bharati Mahaswamigal, as a manifestation of Lord Dakshinamurti. So Dakshinamurti is thus not only worshipped as the first guru, but also as the one who teaches everyone through the medium innumerable number of human gurus. And in fact, it is interesting to note that Sri Bhagavad Pada ends each stanza in his Dakshinamurti Stotram, Tasmai Sri Gurumurtaye Navaidam Sri Dakshinamurtaye. Obeisance to him, Sri Dakshinamurti, who is incarnate in the form of my Guru. Today we are fortunate to have today such a great human Guru, Maho Mahapadhyaya Sri Shastrihal, in our midst on this sacred day. I don't have to give a big introduction. Swami Shastrihal goes to everybody. Sri Mandavat Shastrihal is the maternal grandson of the very widely known Sri Rajeshwar Shastrihal of Varanasi, a Pandit of great repute and Asthana Vidwan of King of Kashi. His guru was Pratyangara Sri Subramanya Shastrihal, a Shastra Ratnakara, a director of the Rahesh Research Institute, Varanasi, and he has edited many standard Advaitic works. Sri Shastrihal has done a thorough study of Vyakarana, Purva and Uttara Mimamsa, as well as Nyaya. He has also studied under Sri Srivamani Sri Krishnamurti Shastrihal, Vedanta professor of Madras Sanskrit College, Chennai. And he has obtained doctorate in Indian philosophy from Banaras Hindu University. In fact, Dr. Shastrihal has been awarded Advaita Siddhartha Ratnakara by Sringeri Mutt, Vedavyasa Samman instituted by central government, besides numerous other honors from various forums. He is presently at Madras Sanskrit College as professor of Mimamsa and a regular participant in all Vidvat Sabhas for Vyakartas convened by Sringeri Mutt. In fact, I just want to recall an interesting thing. He is regularly visit to Ganesh Vyakarta Sabha of Sringeri. Last time I heard Shastrihal will be able to endorse that he was in Sringeri, wanted to meet Sri Mahasannidhanam, who is always now in Antarmukha. He could not meet him. He was very somewhat disappointed, but he also said prarabdham. So Raptam Abhidhansler went there. But without his knowledge, Acharya called him and gave him a special audience, Kurtutu, our special Gauram Pandi, our blessed partner. So these incidents I heard from some source. It is very touching. Above all, his scholarship is more than scholarship, he is embodiment of great humility. In fact, his hallmark is his simplicity and easy accessibility. And all his students always say that அவருடைய பிரசன்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்புரிக்கிறது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டுடே இந்த கிரேட் கான்டெஸ்ட்டில் வி ஆர் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹேவ் டாக்டர் சாஸ்திரிகள் அக்ரி டு கிவ் அ உபன்யாசம் ஆன் திஸ் கிரேட் டாபிக் ஆன் த டே வென் வி ஆர் ஆல் பிளெஸ்ட் பை தி இன்விசிபிள் பிரசன்ஸ் ஆஃப் அவர் மகாசன்னிதானம் அண்ட் ஸ்ருங்கேரி ஜெகத்குருஸ். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. இப்போ சொன்ன இந்த ஸ்லோகம் இருக்கே, இது ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம்.
இதனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்த்தோன்னா எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கா. இந்த ஸ்லோகம் தெரியாதவாளே கிடையாது. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு? பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஸ்வரன், இதுதானே திரிமூர்த்தின்னு நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா? இந்த திரிமூர்த்திகளை தாண்டி பரம்பிரம்மா. இது எல்லாமே குருன்னு சொல்லியிருக்கு. இதை எப்படி நாம் எடுத்துக்கலாம்? ஒரு சமயம் இப்படி கூட தெரிகிறது. நம்ம பல இடத்துல புராணங்களில் பார்க்குறச்சே, பாகவத புராணத்தில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பதார்த்தங்களுமே ஒரு குரு அப்படிங்கிற மாதிரி வர்ணிக்கிறது. பூமியானது அவ்வளவு பேரையும் தாங்கின்றிருக்கு. அதில் எத்தனையோ அக்கிரமங்கள் பாபங்கள்லாம் நடக்கிறது. ஆனாலும் அது சலிக்காமல் சலனம் இல்லாமல் பொறுத்துட்ருக்குங்கிறதுனாலே பூமி இடத்துலேருந்து க்ஷமா அப்படிங்கிற குணத்தை நாம் கற்றுக்கணும். ஆக இப்பேற்பட்ட குணத்தை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய பூமி நமக்கு குரு. இதே மாதிரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எதை பார்த்தாலும் அதுலேருந்து நம்ம எதையாவது கற்றுக்கலாம். ஆக நம்ம குருவாக நினைக்கலாம்னு தோன்றது. ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்குது. இந்த பிச்சைக்காரன் வரானோ இல்லையோ, பிச்சைக்காரனே நமக்கு ஒரு குரு. இது என்ன புதுசாக இருக்குன்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறது. துவாரம் துவாரம் அடன் பிக்ஷு சிக்ஷதே நது யாச்சதே அதத்வா மாதிருஷோ மாபூஹு தத்வா துவம் துவாதிருஷோ பவ. ரொம்ப அழகான ஒரு உபதேசம் இது. நமக்கு தோணும் அவன் ஏதோ பிச்சை கேட்டுட்டு வந்திருக்கான் அப்படின்னு. ஆனால் அவன் பிச்சை கேட்குறதுலேருந்து நமக்கு ஒரு சிக்ஷை கிடைக்கிறது, அவன் மூலமாக கிடைக்கிறதா. இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார், அவன் நமக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குறானே தவிர பிச்சை வாங்கிறது பார்க்காதே. சிக்ஷதே நது யாச்சதே. அவன் நமக்கு ஒரு சிக்ஷையை கொடுக்குறான். யாச்சிக்கிறது ஒரு வியாஜ மாத்திரம். யாச்சிக்கிற மாதிரி யாச்சிக்கிறானே தவிர அது மூலமாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறான். என்ன கற்றுக் கொடுக்குறான்னு சொன்னால், அப்பா நான் இன்றைக்கி இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேனே, உங்ககிட்ட கையேந்தும்படியான ஒரு நிலைமைக்கு, இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் நான் யாருக்கும் கொடுக்கலே. அதத்வா மாதிருஷோ மாபூஹு. தானம் பண்ணாமல் இருந்து என்ன போல பிச்சைக்காரனாக ஆயிடாதே அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறானா. நீ இப்போ தானம் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருக்கியோனோ, அது எதனால் தெரியுமா? நீ தானம் கொடுத்ததுனால. தத்வா துவம் துவாதிருஷோ பவ. நீ இன்னைக்கு எந்த நிலையில் இருக்கியோ, கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கியே, நீ கொடுத்து மேலும் மேலும் கொடுத்து அதே நிலையில் இரு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு நல்ல சிக்ஷையை கொடுக்குறான்னு சொல்கிறது. அப்போ அப்படி பார்க்குறச்ச உலகத்தில் எல்லாமே ஒரு விதத்தில் குரு தான். இப்படி ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். இன்னொரு விதமாக பார்த்தோன்னா எப்படின்னு கேட்டால், நாம் யாரை குருன்னு வச்சுட்டோமோ அந்த குரு தான் நமக்கு எல்லாம். இங்கே பார்க்குறச்ச குருர் பிரம்மா, குருர் விஷ்ணு, குருர் தேவோ மகேஸ்வரஹா, எனக்கு எல்லாமே குரு தான். ஒரே குரு, அந்த குரு தான் எனக்கு எல்லாம். குரு சாக்ஷாத் பரம் பிரம்ம, அவரே தான் குரு. அப்பேற்பட்ட அந்த குருவுக்கு நமஸ்காரம். இந்த ரெண்டு விதமான அர்த்தமும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. நான் முதல்ல ஒரு அர்த்தம் சொன்னேன், எதை பார்த்தாலும் அது எல்லாமே நமக்கு குருவாக தெரியறது. ஒவ்வொரு விஷயத்தை நம்ம அதுலேயும் கற்றுக்க முடியாது இருக்குது. அதுவும் நமக்கு கிரகிக்க வேண்டிய விஷயந்தான். ஆனால் நாம் யாரை குருன்னு வச்சுக்கிறோமோ
அவருக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் வித்தியாசமே இல்லை. வித்தியாசமே இல்லை. தட்சிணாமூர்த்தி அப்படிங்கிறது யார்? சாக்ஷாத் பரமாத்ம தத்துவம். உபனிஷத்தை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தத்துவந்தான் தட்சிணாமூர்த்தின்னு சொல்கிறது. தட்சிணாமூர்த்தியை குருவாக வர்ணிச்சிருக்கா. தட்சிணாமூர்த்தியை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது பகவத்பாதாள் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம்னு பேர். நான் அதை தான் சொல்ல போகிறேன். முதல் ஸ்லோகம் தான் சொல்லலாம்னு இருக்கேன். பெரிய குழப்பமாக இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் எப்படி சமாதானங்கிறத பார்ப்போம். அவர் தட்சிணாமூர்த்தியை நமஸ்காரம் பண்ணுறாரா, தன்னுடைய குருவை நமஸ்காரம் பண்ணுறாரா அப்படின்னு சந்தேகம் வருது. இந்த சந்தேகம் எல்லாத்தையும் போக்கக்கூடியதாக சுரேஸ்வராச்சாரியால் அதுக்கு வார்த்திகம் பண்ணி தாத்பரியத்தை சொல்லியிருக்கார். அந்த ஸ்லோகத்தை அவர் சார் சொன்னார் ஆரம்பத்தில். ஈஸ்வரோ குரு ஆத்மேதி மூர்த்திபேத விபாகினே வியோமவத் வியாப்ததேகாய தட்சிணாமூர்த்தையே நம. நான் சொல்கிறேன், அதுக்கு வரேன். தட்சிணாமூர்த்தியோடைய ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், அவர் குருன்னு சொன்னால் சின்ன விஷயத்துலேருந்து எடுத்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் பரியந்தம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறவா, கற்றுக் கொடுக்குறவா எல்லாரும் குரு தான். ஆனால் தட்சிணாமூர்த்தியை எப்பேற்பட்ட குருவாக சொல்லியிருக்குன்னு சொன்னால், அவர் பெரிய தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணக்கூடிய குரு. உபதேசம் பண்ணுறாருன்னு நான் வாயால் சொன்னேன். ஆனால் வாயால் அவர் உபதேசம் பண்ணலை. தட்சிணாமூர்த்தி உபதேசம் பண்ணுறச்சு அவர் வட விடபி சமீபே பூமி பாகே நிஷண்ணம், ஒரு வடவிருஷத்துக்கு அடியில் அவர் உட்காந்துருக்காராம் தட்சிணாமூர்த்தி. அவரை சுற்றி மகர்ஷிகள்லாம் உட்காந்துருக்காளாம். அத்தனை மகர்ஷிகளும் முமுட்சுகள், தத்துவம் வேணும் அப்படின்னு உட்காந்துருக்கா, தத்துவஜானம் வேணும் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிறச்சே இவர் அதை உபதேசிக்கிறார். எப்படி உபதேசம் பண்ணுறாருன்னு சொன்னால், குரோஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம். அவர் மௌனமாக இருக்காராம், வாயால் சொல்லலை. இந்த மௌனமாக இருக்கிறதே அந்த அத்தனை மகர்ஷிகளுக்கும் ஒரு உபதேசமாக ஆகிவிட்டது. அதனால் அவள் மனசில் ஏற்படக்கூடிய அத்தனை சம்சயங்களும் நிவர்த்தி ஆயிடுச்சு. குரோஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம் சிஷ்யாஸ்து சின்ன சம்சயாக. இது தட்சிணாமூர்த்தியை பற்றி சொல்கிறது. அப்படின்னா இது என்னது, மௌன வியாக்கியானம் அப்படின்னு ஒரு வியாக்கியானம் உண்டு போல இருக்குதுன்னு தெரியுறது. வியாக்கியானம்னு சொன்னால் வாயால் சொல்கிறது தான் வியாக்கியானம்னு இல்லை. மௌனமாக கூட ஒரு வியாக்கியானம் இருக்குது. சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு தகுந்தா போல் வியாக்கியானம் அமையிறது. கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயத்தை சில சமயம் வார்த்தையால் சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக இருக்கும். சில சமயம் தான் நடந்து காமிச்சு சொல்லிக் கொடுக்கும்படியாக இருக்கும். இதை பாரு, நான் எப்படி பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி காமிச்சு உபதேசிக்கும்படியாக இருக்கும். வாயால் சொல்லி இல்லை, தானே நடந்து காமிக்கணும். அப்படி சில விஷயங்கள்லாம் சிஷ்யனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்படியாக இருக்கும். ஒரு சில விஷயங்கள், ஒரே ஒரு விஷயந்தான், ஒரு சில விஷயம் இல்லை, ஒரே ஒரு விஷயம், அது மௌனமாகவே தான் சொல்லிக் கொடுக்கும்படியாக இருக்கும். எதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே, வாக்கால் சொல்ல முடியாத அந்த விஷயத்தை போதிக்கிறதுக்கு மௌனமே ஒரு சாதனமாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிகிறது. ஆச்சினோதிச்ச சாஸ்திரார்த்தம் ஆச்சாரே ஸ்தாபயத்யபி ஸ்வயம் ஆச்சரதே யஸ்மாத் தஸ்மாத் ஆச்சாரிய உச்சியதே. ஆச்சாரிய சப்தத்துக்கு இது ஒரு அர்த்தம், இப்படி ஒரு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கு. சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களெல்லாம் முதல்ல நன்னா மனசில் வாங்கிப்பார் வாங்கிண்டவர்.
மற்றவர்களை அந்த சாஸ்திரார்த்தங்களை அறிந்து அந்த சாஸ்திரார்த்தத்தில் நழுவாமல் நிற்கும்படியாக செய்பவர். இது அவசியம் அனுஷ்டானம் பண்ணணும், நல்ல விஷயங்களை நம்ம அவசியம் அனுஷ்டிக்கணும், அதை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது பிரேரணை செய்பவர். தானும் அப்படியே நடந்துக்குறவர். அவருக்கு ஆச்சாரியர்னு பேருங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தில் இதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவத்பாதாள் குருவை சொல்லும்போது பிரஷ்னோத்தர ரத்ன மாளிகையில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கோ குரு அதிகத தத்துவ சிஷ்யஹிதாய உத்யத சததம். அவர் தத்துவஞானியாக இருக்கணும், அப்படி இருப்பார். எந்த விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ அந்த விஷயத்தில் அவர் தத்துவஞானியாக இருந்தால் போகும். ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்கிட்ட யார் படிக்க வராளோ, வித்தியை கற்றுக்க வராளோ, அவன் தானே சிஷ்யன். அந்த சிஷ்யனுடைய ஹிதத்துக்காக அவன் நல்லதை அடையணுமே, ஸ்ரேயஸை அடையணுமே அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினாலே எப்போதும் பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர். சததம்னு போட்டார். சந்ததமாக நிரந்தரமாக ஓயாமல் சிஷ்யனுடைய ஹிதத்துக்காகவே சிந்தனை பண்ணக்கூடியவர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கார். நம்ம பார்க்கலாம் இந்த லக்ஷணங்கள்லாம் எவ்வளோ வசதியாக குருவை பற்றி சொல்கிறதுன்னு. தட்சிணாமூர்த்தியை ஆச்சாரியால் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தில், தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம்னு பேர். குரு ஸ்தோத்திரம்னு சொன்னால் அதுக்கு குருவஷ்டகம்னு வேறு ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஸ்தோத்திரம் இப்போ இருக்கே, இதுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம்னு பேர். ஆனால் இதில் எப்படி வரும்னு கேட்டால், தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே அப்படின்னு வரும். தட்சிணாமூர்த்தையே நமகான்ங்கிறதுக்கு நாம் ஒன்றும் பெருசாக விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. குருமூர்த்தையே, குருவின் மூர்த்தியாக இருக்கும் தட்சிணாமூர்த்திக்கு அப்படின்னு தெரியறது இல்லையா? குரு வடிவத்திலே இருக்கும் அந்த தட்சிணாமூர்த்தியை நான் நமஸ்கரிக்கிறேன். இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கரெக்டாக இருக்குது. குருவை நாம் தட்சிணாமூர்த்தியாகத்தான் பாவிக்கணும். உபனிஷத்தே சொல்கிறது அதுதான் நமக்கு ஸ்ரேயஸுக்கு காரணம். நமக்கு ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்தில் சொல்கிறது, யஸ்ய தேவே பராபக்தி யதா தேவே ததா குரவு தஸ்யைதே கதிதாஹ்யர்த்தாக பிரகாசந்தே மகாத்மனः. அந்த உபனிஷத்தில் சொன்ன தத்துவம் தெரியணும்னு சொன்னால், அது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஜிஜ்ஞாசுவா வரானே, அவனுக்கு ஈஸ்வர பக்தி வேணும். முதல்ல ஈஸ்வர பக்தி இல்லாட்டா வராது. ஆனால் ஈஸ்வரனிடத்தில் எப்படி பராபக்தி உண்டோ அதுக்கு குறையாமல் யதா தேவே ததா குரு, ஈஸ்வரனிடத்தில் எப்படி ஒரு குரு பக்தி இருக்கோ அதே அளவுக்கு குருவிடத்திலும் பக்தி இருக்க வேண்டும். அப்படி உள்ளவனுக்குத்தான் இந்த உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட தத்துவங்கள் புரியும். பிரகாசந்தே மகாத்மனஹா, குருபக்தி உள்ளவனை மகாத்மான்னு சொல்லிட்டார். அந்த மகாத்மாவுக்கு தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் புரியும், நன்றாக புரியும். பிரகாசந்தே, அங்கே ஒன்று சொல்லுவா, தசைத்தே அகதிதாஹ்யர்த்தாக பிரகாசந்தேன்னு கூட சொல்லுவாள். அகதிதாக, குருவாயால் சொல்லாமலே கூட அந்த விஷயங்கள்லாம் புரியுமா. குரு சொல்லி கொடுத்தது வாயால் சொன்னாத்தான் புரியுங்கிறது இல்லை. அவர் சொல்லிக் கொடுக்காமலே, சொல்லிக் கொடுக்காமலேன்னா அவருடைய அனுகிரகம் இருந்தால் போகிறோம். அந்த வாயால் சொல்லணுங்கிறது அவசியம் இல்லை, அதை அவர் காமிச்சு கொடுத்துருவார், பிரகாசிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஆக குருவிடத்தில் இவனுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி ஈஸ்வர பக்தி, ஈஸ்வரனுக்கு சமானமான பக்தி இருக்க வேண்டும்ங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை. அது இருக்க தான் வேணும். இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்கும்போது
இந்த 4வது வரி ரொம்ப சரியாக இருக்குது. தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே. ஆனால் ஆரம்பத்தில் பார்த்தா என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம். ஒரு ஸ்லோகம் போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். விஸ்வம் தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம் நிஜாந்தர்கதம் பஷ்யன் ஆத்மனி மாயையா பகிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரயா யஸ் சாக்ஷாத் குருதே பிரபோதசமயே ஸ்வாத்மானமேவாத்வயம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே. இந்த ஸ்லோகத்தை வெறும் ஒரு சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு இதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுன்னு சொன்னால் அர்த்தமே வராது, சுத்தமாக வராது. பதங்களுக்கெல்லாம் அர்த்தம் தெரியும், ஆனால் வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் புரியவே புரியாது. என்ன சொல்கிறார், குழப்பம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்களேன், வித்தியாசமாக இருக்கும். என்ன சொல்கிறார், விஸ்வம் தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம். விஸ்வம் பஷ்யன் அப்படின்னு சேர்க்கணும். உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கானா, உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கான். யார் பார்த்துட்டு இருக்காங்கிறது இப்போ பார்ப்போம். நம்மளாரும் பார்த்துட்டுருக்கோம், பரமேஸ்வரனும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கான், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் அதுக்கு மேலே பாருங்க, இந்த விஸ்வம் உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கான். தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம் அப்படிங்கிறத அப்புறம் வச்சுப்போம். மாயையா உத்பூதம். உண்மையில் என்ன சத்தியம் என்னன்னு சொன்னாக்கா, இந்த விஸ்வங்கிறது வேதாந்த சித்தாந்தப்படி மாயையால் தெரியக்கூடியது. பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யான்னு தானே சொல்லுவா இல்லையா? வேதாந்தம்னு சொன்னால் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா ஜீவோ பிரம்மைவ நாபரஹா அப்படின்னு வேதாந்த சித்தாந்தம் சொல்லுவாள். அப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த உலகங்கிறது மாயையால் வந்தது. அது கூட நமக்கு வேதாந்தம் படித்தவளுக்கு புரிகிறது. மாயையா உத்பூதம். எங்கே இருக்குது, எங்கே பார்க்குறான், எப்படி பார்க்குறான் அப்படின்னு கேட்டால் ஆத்மனின்னு ஒன்று போட்டிருக்கார். தன்னிடத்தில் பார்க்குறான், உலகத்தை தன்னிடத்தில் இருக்கும் உலகத்தை பார்க்கிறான். தன்னிடத்தில் உலகம் இருக்கான், ஆனால் அதை பார்க்குறது எப்படி பார்க்குறான்னு சொன்னால் பகிரிவ, வெளியில் இருக்க மாதிரி பார்க்குறான். எனக்குள்ளே அந்த உலகம் இருக்குது, ஆனால் எனக்கு எப்படி தெரியுறதுன்னு கேட்டால் வெளியில் இருக்க மாதிரி தெரியுது. அப்படி இப்படி சொல்ல முடியும். எனக்குள்ளே எங்கே உலகம் இருக்க முடியும்? நான் தானே உலகத்துக்குள்ளே இருக்கேன். உலகத்துக்குள்ளே நாம் இருக்கோமா, இல்லை நமக்குள்ளே உலகம் இருக்கா? இவர் சொல்கிறார், எனக்குள்ளே உலகம் இருக்குது, ஆனால் நான் வெளியில் இருக்க மாதிரி இதை பார்த்துட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அப்படி பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டால் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார். யதா நித்ரயா. இந்த இடத்துல சொப்னத்தை எடுத்துக்க வேண்டியது. நித்ரானா தூக்கம் இல்லையா? தூக்கத்தில் இவன் தூங்கி போயிட்டான், சொப்பனம் வருது. சொப்பனம் பார்க்குறான், பெரிய உலகத்தை பார்க்குறான், என்ன இல்லாமோ நடக்கிறது. சொப்பனத்தில் பெரிய விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறது. படுத்துட்டு இருக்கான், தூங்கிட்டு இருக்கான். எங்கே பார்க்குறான் இவன்? வெளியில் போயா பார்க்குறான்? எங்கே போகிறது? வெளியில் போகிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் அவகாசம் இல்லை, வசதியும் இல்லை. தூங்கிட்டு தான் இருக்கான். அப்போ எங்கே பார்க்குறான்? தனக்குள்ளேயே பார்க்குறான். ஆனால் அவன் தனக்குள்ளே பார்க்குறாங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது, வெளியில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இதை கொடுத்தா நம்ம கொஞ்சம் மனசில் ஏறும். சொப்னம் பார்க்குறது எங்கே பார்க்குறோம்? நம்ம வெளியில் போய் பார்க்குறோம், இவ்வளோ பெரிய உலகத்தை பார்க்குறோமே சொப்னத்திலே. எல்லாமே தெரியுறது, சூரியன் சந்திரன் போக்குவரத்து என்னெல்லாமோ தெரிகிறது. இவ்வளவு விஷயத்தை நம்ம சொப்னத்தில் பார்க்கறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டால், நமக்குள்ளே தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஆனால் நமக்குள்ளே பார்க்குறோன்னு தெரியாது, வெளியில் பார்க்குறோன்னு தெரியும் இல்லையா? அப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறது இருக்கே, வெளியில் பார்க்குறதாக நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் நம்மளுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை பார்த்தோமானால் அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த உலகம்லாம் நமக்குள்ளே அடங்கினதாக தெரியும். இது தெரியாத பரியந்தம் நாம் உலகத்துக்குள்ளே அடங்கினவனாக
தன்னை நம்ம நினச்சிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் உலகம் நமக்குள்ளே அடங்கியிருக்குங்கிறது தெரியும். அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் தெரியுது. அதுதான் ஆச்சாரியால் இங்கே சொல்கிறார், ஆத்மனி பஷ்யன் ஆத்மனி மாயையா பகிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரயா. இன்னும் கூட கொஞ்சம் இருக்குது, அப்போ தான் இதில் ஒரு குழப்பம் தெரியும். இந்த தர்ப்பண நிச்சயமான நகரி துல்லியம்னு சொன்னார். இது எதுக்காக சொல்கிறாருன்னு சொன்னால், நம்ம கண்ணாடியில் தூரக்க இருக்கிற வஸ்துவெல்லாம் கூட பார்க்கலாம், பிரதிபிம்பமாக பார்த்து விடலாம். பிரதிபிம்பத்தை தானே நம்ம பார்க்குறோம் கண்ணாடியில். அதுக்குள்ளே ஒரு உலகம் தெரிகிறது அல்லது ஒரு ஊரே தெரிகிறது அப்படின்னு பார்ப்போம். நாம் இந்த பக்கம் பார்க்கல, வெறும் கண்ணாடியை மாத்திரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வெளியில் பார்க்காமல் கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது அந்த கண்ணாடிக்குள்ளே பெரிய ஒரு நகரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி தெரியும். சின்ன கண்ணாடியில் பெரிய நகரம் தெரியும். அந்த கண்ணாடியில் அந்த நகரம் இருந்தால் தெரிகிறது. நம்ம பார்க்குற விஷயம் நகரத்தை விட்டுடுங்கோ, நம்ம முகத்தை நம்ம கண்ணாடியில் பார்க்குறோமே, நம்ம முகம் கண்ணாடியில் இருந்து நமக்கு தெரிகிறதா? கண்ணாடியில் நம்ம முகம் இருக்குது, கண்ணாடியில் எப்படி இருக்க முடியும்? ஆனால் தெரியறது கண்ணாடியில் தான் நம்ம முகம், இங்கே தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்போ என்ன ஆச்சு? கண்ணாடியில் இருந்து கண்ணாடியில் அந்த முகம் தெரியல, கண்ணாடியில் தெரிகிறது. அது எங்கே இருக்குங்கிறத பற்றி நம்ம விசாரிக்க வேண்டாம். அதே மாதிரி இந்த விஸ்வமானது, பிரபஞ்சமானது தெரியறது. எங்கே தெரிகிறது? ஆத்மனி, ஆத்மாவில் இருந்து தெரிகிறதுன்னு நான் சொல்ல வரல. இருக்கோ இல்லையோ தெரிகிறது, அவ்வளோதான். உலகம் தெரிகிறது. அது இருந்து தெரிகிறதா இல்லாமல் தெரிகிறதா அப்படின்னு கேட்டால், அது மாயையா உத்பூதம்னு சொன்னதுனாலே இருந்து தெரிகிறது, அதாவது சத்தியமாக இருந்து தெரிகிறதுன்னு சொல்ல மாட்டேன், அது அனிர்வச்சனீயமாக இருந்து தெரிகிறதுன்னு சொல்லணும். இருக்குன்னு சொல்ல முடியல, இல்லைன்னு சொல்ல முடியல, ஒரு விதமாக தெரிகிறது. இது எது பரியந்தம் தெரியும் அப்படின்னு கேட்டால், இவன் தூங்கின்னு இருக்கிற பரியந்தம் தெரியுமா உலகம். தூக்கத்திலேருந்து முழிச்சுட்டான்னா தெரியாதுங்கிறார். எஸ் சாட்சாத் குருதே பிரபோத சமயே ஸ்வாத்மானமே வாத்வயம். யஹான்னு இங்கே பதம் போட்டிருக்கு பாருங்க. யஹா சாட்சாத் குருதே, உலகத்தை பார்த்து, யஹா பஷ்யன், உலகத்தை பார்க்குறானே, இவன் எப்போ விழித்து கொள்வனோ, அவனுக்கு எப்போ பிரபோதம் ஏற்படுமோ அப்போ அவனுக்கு என்ன தெரிகிறதா? ஸ்வாத்மானமேவ அத்வயம் சாட்சாத் குருதே, தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை அப்போ பார்க்குறானா. அப்போ உலகம் பார்க்கல, உலகம் தெரியல. ஆத்மானமேவ ஏவக்காரத்தினாலே அப்போ உலகம் மறையிறது, ஆத்மா தான் தெரியுறதான். அதுவும் எப்படி தெரியுறது? அத்வயம், ஒரே ஆத்மாவாக தெரியுது. எனக்கு ஒரு ஆத்மா, உங்களுக்கு ஒரு ஆத்மா, அந்த மாதிரி தெரியல, பல ஆத்மாக்களாக இல்லை, ஒரே ஆத்மா தெரியுறது. இது எப்போ தெரிகிறதா? இவன் முழிச்சுண்டா தெரிகிறதா. அப்போ சித்த முன்னாடி சொன்னாரே, தூங்கிட்டு இருக்கிறச்சேன்னு ஒரு உதாரணம் கொடுத்தாரோ இல்லையோ. உலகத்தை பார்க்குறவன் ஒரு விதத்திலே முழித்து கொண்டு இருக்கான். நாமெல்லாம் இப்போ முழிச்சுன்னு தான் உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த விழிப்பே ஒரு தூக்கத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விழிப்பு தான். சொப்பனத்தில் நாம் உலகத்தை பார்க்கும்போது தூங்கிண்டு உலகத்தை பார்க்குற மாதிரியா தெரியும்? யாருக்காவது அப்படி சொப்பனம் வருமோ? சொப்பனத்தில் தூங்கிண்டே அவன் உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கா மாதிரி தெரியாது இல்லையா? பொதுவாக வர்றது சொப்பனத்தில் அவன் முழிச்சுண்டு பார்க்குற மாதிரி தான் தெரியும். சொப்பனத்தில் யாராவது அவங்ககிட்ட, ஏப்பா தூங்குறையா முழிச்சிட்ருக்கேன், நன்னா முழிச்சிட்டு இருக்கேன், இல்லைன்னு ஒன்றெல்லாம் பார்க்குறேனே அப்படின்னு சொல்லிவிடுவான். அப்போ எப்போ முழிச்சு போனோம், அப்போ சொப்பனத்தில் பார்த்தது ஒன்றுமே இருக்காது, எல்லாம் காணாமல் விடும். அதே மாதிரி இதை திருஷ்டாந்தமாக கொடுத்தார். யதா நித்ரயா,
அதே மாதிரி உலகத்தை பார்க்குறவன் யாரோ அவனுக்கு அவன் எப்போ முழிச்சுப்பணும். இந்த முழிப்புங்கிறது என்னன்னு கேட்டால் அவன் எப்போ தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வனும். தத்துவம் தெரியாத வரைக்கும் அவன் ஒரு பெரிய தூக்கத்தில் இருக்கான்னு சொல்கிறது. தத்துவம் தெரியாத அவன் எந்த அவஸ்தையில் இருந்தாலும் அவன் தூக்கத்தில் தான் இருக்கான். அநாதி மாயையா சுப்தா யதா ஜீவ பிரபுத்தியதே அஜம் அனித்ரம் அஸ்வப்னம் அத்வைத்தம் புத்தியதே ததா. இது மாண்டூக்கிய காரிகை. கௌடபாதாச்சாரியால் சொல்கிறார். ரொம்ப நாளாக தூங்கிட்டு இருக்கான், அனாதி காலமாக தூங்கிட்டு இருக்கான், அனாதி மாயையா தூங்கிண்டே முழிச்சுட்டு இருக்கான், தூங்கிண்டே முழிச்சுட்டு இருக்கான். ஆக அனாதி மாயையா சுப்தகா. இந்த சுப்தகாங்கிற இந்த சுவாபம் இருக்கே, இதுலேருந்து இவன் எப்போ முழிச்சுக்கணும், அப்போது அவனுக்கு அஜம் அனித்ரம் அஸ்வப்னம் அத்வைத்தம் புத்தி, அப்போது அவன் அத்வைத்தம் புத்தியதே, இந்த அத்வைத்தத்தை அவன் புரிந்து கொள்வான். ஆக இந்த தூக்கத்துலேருந்து முழிச்சுக்கணும். அந்த முழிச்சுக்கிறதுக்கு தான் பேர் தத்துவஜானம். யார் முழிச்சுக்கணும்? தூங்குறவன் தானே முழிச்சுக்கணும் இல்லையா? முழிச்சுட்டே இருக்கிறவனை போய் நம்ம முழிக்க வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா? தூங்குறவனுக்கு தான் விழிப்பு தேவை, முழிச்சுட்டே இருக்கிறவனுக்கு அது தேவையில்லாதான் இருக்கே. நான் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னு சொன்னால், ஒரு ஜீவாத்மாவாக இருக்கிறவன் அவன்தான் அஜ்ஞானத்தில் இருக்கான். அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிறதுனாலே அவன் உலகத்தை பார்க்குறான், தன்னை பார்க்கலை. ஒரு அனாதி மாயையா சுப்தகா, அனாதி மாயையில் இருந்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்கான். அவன் எப்போ முழித்து கொள்கிறானோ அப்போ சாட்சாத் குருதே பிரபோததமயே ஸ்வாத்மானமேவ அத்வயம். இது யாரை பற்றின வர்ணனை? நிச்சயமாக ஒரு ஜீவனை பற்றின வர்ணனைன்னு சொல்லணும். அப்படி தானே சொல்லணும். ஏன்னா பரமாத்மாவுக்கு, ஈஸ்வரனுக்கு அஜ்ஞானம் கிடையாது. ஈஸ்வரனுக்கு அஜ்ஞானம் கிடையாது. அதனால தான் அவரை சர்வஜன்னு எல்லாரும், சர்வஜனாக இருந்தால் தான் ஈஸ்வரனே நம்ம ஒத்துப்போம். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு ஈஸ்வரத்துவமே நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாது போய்டும். நம்மளை விட அதிகமாக தெரிஞ்சாலும் தாவன் மாத்திரேன அவன் ஈஸ்வரன் ஆக முடியாது. அவனுக்கு எந்த விஷயத்துலையும் அஜ்ஞானம் இருக்கக்கூடாது, சர்வஜன் அப்படின்னு நம்ம அப்படி தான் நம்மளுடைய கல்பனை. ஈஸ்வரன்னா அவனுக்கு தெரியாதது கிடையாது, சர்வஜ்ஞ சர்வசக்தி, அப்படி தான் வச்சுக்கணும். அவர் அஜ்ஞானத்திலேருந்து ஒரு பிரபோதத்தை ஏற்படுத்திக்கிறார்னு சொல்கிறது ஒட்டி வராது இல்லையா? அப்படின்னா இப்போ சொன்னோமே, விஸ்வந்தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம் நிஜாந்தர்கதம் பஷ்யன் ஆத்மனி மாயையா பகிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரயா எஸ் சாட்சாத் குருதே பிரபோததமயே ஸ்வாத்மானமேவாத்வயம் தஸ்மை. அப்படின்னா உலகத்தில் இந்த எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கான், மாயையால் வரக்கூடிய உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கான். மாயையில் இருந்துட்டு எப்போ அவனுக்கு பிரபோதம் ஏற்படுறதோ, தத்துவஜானம் ஏற்படுறதோ, அப்போ ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறியறானே ஒருத்தன். அது யார்? ஜீவாத்மா தானே. அந்த பரமாத்மாவுக்கு நமஸ்காரங்கிற. தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தை. இப்போ சிக்கல் இருக்கா இல்லையா? இவர் வர்ணித்தது பூரா இந்த கடைசி வரியை பார்த்தோன்னா தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம். அந்த தட்சிணாமூர்த்தியை குருமூர்த்தின்னு சொன்னாலும் சரிதான். அவர் குருமூர்த்தியாக இருக்கார், குரு வடிவத்தில் இருக்கார், அவருக்கு நமஸ்காரம். ஆனால் அந்த தட்சிணாமூர்த்தி தான் இந்த கண்ணாடியில் நகரத்தில் பார்க்குற மாதிரி, நகரங்களை பார்க்குற மாதிரி அப்படி தெரியக்கூடிய இந்த விஸ்வத்தை பார்த்துட்டே இருக்கார். தூங்கிண்டு சொப்னம் பார்க்குற மாதிரி உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கார். அஜ்ஞானத்தில் இருந்துண்டு எப்போ அவருக்கு தத்துவஜானம் ஏற்படுறதோ அப்போ அந்த தத்துவஜானம் ஏற்படும் போது ஆத்மஸ்வரூபத்தை, அத்வயமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை பார்க்குறார். ஒட்டுமா எங்கேயாவது அந்த பரமேஸ்வரர் பரமாத்மாவுக்கு? இது பூரா ஜீவனுடைய கதைனா இது.
ஆக ஜீவாத்மாவுடைய விசேஷணத்தை சொல்லிட்டு அப்புறம் அவரை என்ன சொல்கிறேன், அந்த குருமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி விட்டும்? இதுக்கு அத்வைத சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அதுக்கு அர்த்தம் சொல்ல முடியும். அப்போ அத்வைதம் என்ன சொல்கிறது? அத்வைத சாஸ்திரம் ஒரே தத்துவமானது, பரமாத்ம தத்துவமானது ஈஸ்வரனாகவும் இருக்குது, அதே தத்துவந்தான் ஜீவனாகவும் இருக்குது. ஜீவனாக இருக்கிறதுக்கு அதோடு சேர்ந்த சில விஷயங்கள், உபாதின்னு சொல்லக்கூடிய சில இதுகள் தேவைப்படுறது. சரீரம், இந்திரியம், மனசு, புத்தி, இதோடு சேர்ந்து அந்த தத்துவம் ஜீவன் அப்படிங்கிற பேரோடு உலகத்தை பார்க்கறது, ஏமாந்து போகிறது, அப்புறம் ஞானத்தை அடையிறது. மாயை, அதனுடைய சக்தி, மாயையோடு சேர்ந்த அதே தத்துவம், மாயாந்து பிரகிருதிம் வித்யான் மாயினந்து மகேஸ்வரம் அப்படிங்கிற உபனிஷத் சொன்னத்தினாலே மாயையோடு கூடி அதுவே ஈஸ்வரனாக ஆகிறது. ஈஸ்வரன்னு சொன்னால் இந்த ஜீவன்கள் எல்லாரையும் நியமனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தத்துவம் அது. அவர் தான் இந்த ஜீவன சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம், போக்குவரத்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே காரணமாக இருக்கிறவர், அதுவாகவும் ஆகிறது. அதே சமயத்தில் தன்னுடைய ஸ்வரூபத்திலையும் இருக்கு. தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு இப்போ யாரால முடியும்? யார் அஜ்ஞானியோ, எவனுக்கு தெரியாதோ, அவனால் தனக்கு தெரியாத ஒரு தத்துவத்தை இன்னொருத்தனுக்கு புரிய வைக்க முடியுமா? நிச்சயமாக முடியாது. நான் சொன்னதே அவனுக்கே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியாத விஷயத்தை எப்படி நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்? ஆக ஜீவனாக இருந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த தத்துவம் ஜீவரூபமாக இருந்துட்டு இந்த தத்துவத்தை தெரியாத நிலையிலே அந்த தத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அப்போ தெரிஞ்ச நிலையில் இருந்துட்டு தெரியாதவனுக்கு அது சொல்லிக் கொடுக்கறதுன்னு சொல்லணும். அப்படி தானே சொல்லணும். அப்படியானால் ஈஸ்வரனாக இருந்துட்டு இந்த ஜீவனுக்கு தத்துவத்தை அவர் சொல்லி கொடுத்தாகணும். தட்சிணாமூர்த்தி ஈஸ்வரனாக இருந்துட்டு அஜ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன்களுக்கு தத்துவோபதேசம் பண்ணி தத்துவத்தை புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு ஆயிடுத்து. அப்போ குரு என்ன ஆகிறார்? குரு புரிய வைக்கிறாரா? தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணுறவராக ஆயிடுறார் இல்லையா? அப்போ அவனை நாம் எதில் சேர்க்கறது? குருவை எதில் சேர்க்கலாம்? தெரியாதவன் அவன் தானே ஜீவன், அஜ்ஞானி அவன் தான் ஜீவனாக இருக்கான். அவனுக்கு தெரியாதத்தை உபதேசிக்கக்கூடிய தெரிந்தவன் யாருன்னு கேட்டால் அவன் தான் ஈஸ்வரன்னு சொன்னோம். அப்போ இவர் யார்? குரு, ஈஸ்வரன்தான், ஈஸ்வரனே தான். அதனால் குருமூர்த்தையே தட்சிணாமூர்த்தையே நமஸ்காரஹான்னு சொல்கிறார். தஸ்மை நமஹா இதம். ஆனால் அவர் எப்படி தெரிவிக்கிறார், யாருக்கு தெரிவிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால், யாருக்கு தத்துவத்தை போதிக்கிறாரோ அவன் ஸ்வரூபமாகவும் அவரே இருந்துட்டுருக்காருங்கிறது தான் விசேஷம். அந்த சிஷ்யன்னு ஒருத்தன் இவர்கிட்ட போய் கற்றுக்கிறானே, அவன் ரூபத்தில் அவனுக்கு ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடிய தத்துவத்தை இவர் போதிக்கிறாரே, அவன் ரூபத்திலையும் அவரே தான் இருந்துட்டுருக்காரே தவிர வேறையாக இல்லை. அப்போ என்ன தான் பண்ணலாம், எப்படி சொல்லலாம் இவரை அப்படின்னு கேட்டால், இந்த தட்சிணாமூர்த்தியை சொல்ல போனால் இவரே தான் குரு. இவர் யாருக்கு போதிக்கிறாரோ, சிஷ்யனாக இருந்துட்டு போதிக்கிறாரோ அவர் ரூபத்திலையும் இவரே தான் இருக்கார். இதை எப்படி புரிய வைக்கிறது? இதை புரிய வைக்கிறதுக்காக ஆச்சாரியாளுடைய மனசில் இது வந்தது. உடனே சொல்லிட்டார், இந்த ஆசாமி ஜீவன் இருக்கானே, இவ்வளவு தூரம் தெரியாத நிலையிலே அஜ்ஞானத்தில் இருக்கும்போது உலகத்தை பார்த்துட்டு இருந்தான் இல்லையா, தன்னை பார்க்காமலே இருந்தானோ இல்லையோ, இவனுக்கு தன்னை புரிய வச்சார், பிரபோதத்தை ஏற்படுத்தினார். பிரபோதத்தை ஏற்படுத்தினா இவன் யார் அப்படின்னு கேட்டால், இவனுக்கும் அந்த குருவுக்கும் அந்த ஈஸ்வரனுக்கும்
ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்க முடியும். ஆகாசம் நமக்கு தெரியும். ஆகாசம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மேலே இப்படிக்கோ பார்க்குறோம், அப்படி தானே பார்க்குறோம். ஆகாசம் சொன்னால் உடனே மேலே பார்க்குறதுன்னு இருக்குது. ஆனால் ஆகாசங்கிறது மேலே தான் இருக்குங்கிறது இல்லை. மேலே போனால் அப்போ கீழே பார்க்கணுமா ஆகாசத்துக்கு? ஆகாசத்தை அப்படி இல்லை, அது எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சுட்டு இருக்கு. ஆகாசங்கிறது இல்லாத இடம் இல்லை, அது எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சுட்டு இருக்கு. நமக்கு அங்கே ஏதோ ஒரு பார்க்குற மாதிரி ஒரு பாவனை, அவ்வளோதான். அது இருக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் இருந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நான் ஒரு சின்ன குடம் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு பெரிய குடத்தை எடுத்துக்கிறேன். சின்ன குடம்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே ஒரு இடைவெளி இருக்கணும், அதில் ஜலம் அப்போ தான் விட்டு வைக்க முடியும். இது சின்னதாக இருக்குது, அது பெருசாக இருக்குது. சின்ன குடத்தில் அந்த இடைவெளி சின்னதாக தான் இருக்க முடியும். பெரிய குடத்தை எடுத்துட்டோன்னா, அண்டா மாதிரி பெருசாக எடுத்துட்டோன்னா அதில் இடைவெளி பெருசாக இருக்கும். இது சின்னது, அது பெருசு, வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? நிச்சயமாக இருக்குது. இந்த சின்ன குடத்தில் அந்த பெரிய குடத்தின் அளவுக்கு அவ்வளவு ஜலம் கொள்ளாது. அதில் எந்த சாமானை வைக்க முடியுமோ அதை இங்கே வைக்க முடியாது. அதில் நிறையத்தான், இதில் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறத சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் இந்த சின்ன இடைவெளியும் பெரிய இடைவெளியும், இது ரெண்டும் அந்த சின்ன குடம் பெரிய குடம் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டாக்க இருக்குமோ? சின்ன குடத்தை மறந்துருங்கோ. குடத்தில் நமக்கு இந்த குடத்தில் சின்னதாக இடைவெளி தெரியுறது, அங்கே பெருசாக தெரியுறது. ஆனால் குடத்தை மறந்துடுவோம். இந்த குடமும் வேண்டாம், அந்த குடமும் வேண்டாம். அப்போ அந்த இடைவெளி என்னவாக இருக்கும்? ஒரே ஆகாசமாக தான் இருக்கும் இல்லையா? அதில் வித்தியாசம் இருக்க முடியாது. அப்போ என்ன ஆச்சு? ஒரே இடைவெளியானது, ஆகாசமானது ஒரு சின்ன குடத்துக்குள்ளே தெரியும் போது சின்னதாகவும், பெரிய பானையில் பெரிய அண்டாவில் தெரியும் போது பெருசாகவும் தெரியுறது அப்படின்னு இதை உதாரணத்துக்கு எடுத்துப்போம். அப்படியே எடுத்துக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. ஆகாஷவத் சர்வகதச்ச நித்யா அப்படின்னு ஆத்மாவை பற்றி ஒரு ஸ்ருதி வாக்கியம் சொல்கிறது. ஆகாசத்தை போல சர்வகதம் நித்தியம், நமக்கு புரிஞ்சதை வச்சுன்னு இதை சொல்லியிருக்கு. ஆனால் ஆகாசத்துக்கும் இதுக்கும் பல ஒத்துமைகள் இருக்குது. நம்ம ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கும் ஆகாசத்துக்கும், ஆகாசம் எதுலேயும் ஒட்டாத ஒரு தன்மை கொண்டது. ஆகாசம் ஒட்டவே ஒட்டாது, அசங்கம்னு சொல்லுவாள். எதுவுமே அதில் படாது, ஆகாசத்தில் படவே படாது. இப்படிலாம் இடித்தா அது ஆகாசத்தில் ஒன்றும் அது சம்மந்தமே இல்லை. அது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு சொன்னால், மழை பெய்யறதோ இல்லையோ, மழை பெய்யும்போது அது பெஞ்ச இடத்துல அந்த பூமியெல்லாம் நனைஞ்சு போயிடும். ஆனால் ஆகாசம் நனைஞ்சு போகுமா? மேலேயும் தானே கொட்டுறது, கீழே பூமி நனைஞ்சிருக்கும். அது கொட்டினா அத்தனை நேரம் கொட்டியிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடம் பூரா ஆகாசம் நனைஞ்சிருக்கணுமோ இல்லையா? இடைவெளியில் அது நனையாது இல்லையா? அதே மாதிரி நெருப்பு பெருசாக பற்றின்னு எரியுறது அப்படின்னு சொன்னால் ஆகாசத்தை எரிக்க முடியாது, பாக்கியெல்லாம் எரிஞ்சு போயிடும். ஆனால் ஆகாசத்தில் நெருப்பு எத்தனை காலம் எரிஞ்சாலும் அந்த இடம் ஆகாசம் அப்படியே எரிஞ்சு ஒரு கருப்பாக தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் சொல்ல முடியாது தெரியுமா? இந்த நெருப்பு எது மேலே படுறதோ அதைத்தானே எரிக்க முடியும் நெருப்பால். இப்போ ஆகாசத்து மேலே அந்த நெருப்பு பட்டுதுன்னா ஆகாசத்தை எரிக்க முடியும், படவே இல்லை. ஆகாசத்தில் நெருப்பு படாததுனாலே ஆகாசம் எரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு ஒத்துக்கலாம். இதுதான் அசங்கம். அசங்கா அப்படின்னு சொல்கிறோமோ, நான் அசங்கோஹ்யம் புருஷா. அசங்கா ஒட்டுதலே இல்லை. இந்த ஆகாசத்தை அழகாக ஆத்மாவுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம். ஆத்மாவில் எதுவுமே ஒட்டலை, ஒட்டாமலே ஒட்டினதாக தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அதுதான் மாயா பண்ணுற வேலை. அப்போ ஒட்டாமலே எல்லாம் இருக்கிறதாக தெரிகிறதே, அவ்வளவு தெரிஞ்சாலும் ஒட்டுறதோன்னு கேட்டால் ஒட்டலை. அப்போ உண்மையுடைய ஸ்வரூபத்தை பார்க்கும்போது அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்கே, அதுக்குள்ள எந்த வித்தியாசமும் வரலை. வித்தியாசமாக தெரிந்தாலும் எந்த வித்தியாசமும் அதில் வரலேங்கிறது நமக்கு வேதாந்தம் சொல்லிக் கொடுக்கறது. இது தெரியலை, நமக்கு தெரியாத இந்த விஷயத்தை வேதாந்தம் சொல்லிக் கொடுக்கறது. அப்படி
பார்க்கும்போது தட்சிணாமூர்த்தியாகவும் குரு ரூபமாகவும் அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிஞ்சிக்க வரக்கூடிய அந்த சிஷ்யன் ஜிஜ்ஞாசுவாகவும் இருப்பது ஒரே பரமாத்ம தத்துவம். பரமாத்மாவில் ஆத்ம தத்துவம்னு சொன்னால் போகிறோம், தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னாலே போகிறோம். ஒரே ஆத்ம தத்துவங்கிறத தெரிவிக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஆச்சாரியால் இப்படிலாம் ஜீவனில் ஆரம்பித்து குருமூர்த்தின்னு சொல்லி தட்சிணாமூர்த்தின்னு சொல்லி அப்பேற்பட்டவனுக்கு நமஸ்காரம்னு வேறு சொல்லிவிட்டார். அந்த ஆத்மாவுக்கு நமஸ்காரம். சுரேஸ்வராச்சாரியால் இந்த குழப்பத்தை பார்த்தார். சரி, இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் மற்றவாளுக்கு கஷ்டம்தான் சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்து கடைசியில் போட்டார். அந்த மானசோல்லாசத்தில் கடைசியில் என்ன சொன்னால், முதல் ஸ்லோகம் முடியிருச்சு. ஈஸ்வரோ குருஹு ஆத்மேதி. ஆத்மானா சிஷ்யன்னு வச்சுப்போம். குருன்னு சொன்னால் அடுத்தது சிஷ்யன் தானே இல்லையா? அப்போ ஈஸ்வரன், குரு, சிஷ்யன். இது எந்த நிலைன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம இருக்கிற நிலை தான். இந்த நிலையில் குருவாக நமக்கு ஒருத்தர் இருக்கார், நம்ம தான் சிஷ்யாளாக அவாக்கிட்ட போகிறோம். ஈஸ்வரனாக இன்னொருத்தர் தெரிகிறார், ஜெகத்தை படைத்தவர். குருவை பார்க்கும்போது நம்ம இவர் தான் உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணாரா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி நினைக்கிறது இல்லை. குரு தான் நமக்கு, குருவிடத்தில் பக்தி இருக்கும். ஆனால் நம்ம விவகார ஒரு நிலையில் பார்க்கும்போது ஈஸ்வரனிடத்துலையும் பக்தி நமக்கு இருக்குது, குருவிடத்துலையும் பக்தி இருக்குது. ஆனால் குரு வேறு ஈஸ்வரன் வேறன்னு தான் நமக்கு தெரிகிறது. சிஷ்யன் தன்னை வேறையாகத்தான் நினைக்கிறான். அப்போ இந்த 3 ரூபத்தில் தன் ஸ்வரூபத்தை பிரித்து வச்சு தெரியும்படியாக, பிரிந்து தெரியும்படியாக எது இருக்குன்னு பார்க்குறான். ஈஸ்வரோ குருஹு ஆத்மேதி மூர்த்தி பேத விபாகினி. உண்மை என்னன்னு சொன்னால் வியோமவத் வியாப்த தேகாய. இங்கே தேகன்னா சரீரம்னு அர்த்தம் இல்லை, ஸ்வரூபம்னு அர்த்தம். பல இடத்துல தேக சரீரங்கிற சப்தத்துக்கெல்லாம் ஸ்வரூபம்னு அர்த்தம். ஆகாசத்தை போல எல்லா இடத்துலையும் வியாபித்து கொண்டு இருக்கும் ஸ்வரூபம், அதுதான் தட்சிணாமூர்த்தி. அந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுறது. இந்த ஸ்லோகம் இல்லை, இந்த ஸ்லோகத்தில் அது கரெக்டாக வருது. இது ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் இதே மாதிரி அனுவர்த்திக்கும். ஆக நமக்கு இந்த ஸ்லோகம் மூலமாக ஒன்று என்ன கற்றுக் கொடுக்குறார் அப்படின்னு கேட்டால், வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த பெரிய தத்துவம் இருக்கே, அந்த தத்துவம் ஒன்று, அதுதான் எல்லாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறது ஒன்று இருக்கவே இருக்குது. அதோடு கூட நம்ம வியாவகாரிக ரூபமாக பார்க்கும்போது சிஷ்யன் அஜ்ஞானியாக தன்னை வச்சுருக்கிற காலத்திலே ஞானத்துக்காக இவன் எந்த குருவிடத்தில் போகிறானோ அந்த குரு மூர்த்தியாக இருப்பது தட்சிணாமூர்த்தி தான். இது வியாவகாரிக நிலையில் பார்க்குறோம். ஏன்னா நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், இவன் அஜ்ஞானி, அவனும் ஒரு அஜ்ஞானின்னு சொன்னான். அவன்கிட்ட நீ என்னத்தை கற்றுக்க முடியும்? ஆக அவன் அஜ்ஞானம் போனவன், அஜ்ஞானம் இல்லாதவன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அப்போ அவன் ஜீவன் இல்லை, அவன் ஈஸ்வரனாக தான் இருக்கணும். அப்போ அந்த ரீதியில் பார்க்குறச்சே குருவை தட்சிணாமூர்த்தியாகத்தான் நம்ம பாவிக்கணும். அந்த ரீதியில் சிஷ்யன் அவங்கிட்ட போகணும். அதனால தான் உபனிஷத்து என்ன சொல்கிறது, குருக்கிட்ட போகணுங்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு இடத்துல இல்லை, நிறைய இடத்துல உபனிஷத்து சொல்கிறது. நான் ஒரு 2-3 பார்க்குறேன். உலகத்துலேருந்து இவனுக்கு விரக்தி வந்து விடுத்தான் ஒருத்தனுக்கு. ஏன் விரக்தி வந்தது அப்படின்னு கேட்டால், இவன் உலகத்தை நிறைய பரீட்சை பண்ணி பார்த்துட்டான், எத்தனையோ விதமான பலங்களெல்லாம் அனுபவிச்சாச்சு, பெரிய காரியங்கள்லாம் பண்ணியாச்சு. ஆனால் ஒரு சாஸ்வதமாக அழிவில்லாத ஒரு பலத்தை அடைய முடியலை. அழிவே இல்லாத நித்தியமான ஒரு பலத்தை அடையணும்னு பார்க்குறான், முடியலை. எந்த பலத்தை அடைஞ்சாலும் அது ஒரு காலகட்டத்தோடு நின்று போயிடுறது, அதுக்கப்புறம் வரமாட்டேங்கிறது. பரீட்சலோகான் கர்மச்சிதான் பிராமணா நிர்வேதமாயான் நாஸ்தி அகிருத கிருத்தேன. இவ்வளவுலாம் பண்ணியாச்சு, இவ்வளவு பண்ணினாலும் நமக்கு அந்த பலம் சாஸ்வதமாக இல்லையே அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சான். அப்படின்னா இந்த வழி சரியில்லைன்னா
வழி தப்புன்னு சொல்லலை, அந்த பலத்தை அடையிறதுக்கு அந்த வழி தான், அங்கே போனோன்னா அதுதான் வழி. ஆனால் நாம் நினைக்கக்கூடிய அந்த நித்தியமான பலத்தை அடையிறதுக்கு இது வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவன் கண்டுபிடிக்கிறானா. நாஸ்தி அகிருத கிருத்தேனா. அப்போ வேறு வழி இருக்குது. அது என்ன வழின்னா தத் விஜானார்த்தம். அதுதான் ஞானம்னு சொல்கிறது. வேதம் ரெண்டையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. கர்மகாண்டம் அப்படின்னு ஒரு பாகம், உபனிஷத்து ஞான காண்டம்னு இன்னொரு பாகம். இது யாருக்கு அது யாருக்குன்னு சொன்னால், இது சில பேருக்கு உபயோகப்படும், அந்த சில பேருக்கு அது உபயோகப்படும். இது யாருக்கு? கர்மகாண்டம் அழியக்கூடியதாக இருந்தாலும் அந்த பலன் தேவையாக இருக்கோ இல்லையோ அப்படின்னு நினைக்கிறவன் இருக்கானே, அதாவது இதில் வைராக்கியம் வராதவனுக்குன்னு அர்த்தம். அனித்தியங்கிறதுக்காக நம்ம அந்த பலத்துக்காக காரியம் பண்ணாமல் இருப்போமா? எங்கேயாவது அப்படி இருக்கோமா? நாம் சாப்பிட்றோமே, பசி தீரணுங்கிறதுக்காகத்தானே சாப்பிட்றோம். ஒரு வேளை சாப்பிட்டாச்சு, பசி தீர்ந்தாச்சு, போருமே, இனிமேல் எதுக்காக சாப்பிடணும்னு இருப்போமா? அடுத்த தடவை வந்துடுமே. சரி, இது அனித்தியம் சாப்பாடு, சிச்சி இந்த சாப்பாடுனால நித்தியமான ஒரு திருப்தி வரமாட்டேங்கிறதே, ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கழித்து திருப்பி சாப்பிட முடியாது இருக்கே, நித்தியமான பலத்தை அது கொடுக்க முடியல, அதுக்காக சாப்பாடை விட்டுடுறேன், இது வேண்டாம் அப்படின்னு எவனா விட முடியுமோ? விட முடியாது. ஆக அனித்தியம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் அதுக்கு அனித்திய பலத்துக்கு சாதனமாக இருக்கிற ஒன்றை நாம் ஒன்றும் விடணும்னு நினைக்கலை. அதை விடணும்னு நமக்கு தோன்றதில்லை. சாப்பாடை விடணும்னு யாராவது நினைப்பாளா? நினைக்கிறது இல்லை. அதுலேருந்து வரக்கூடிய பலம் அனித்தியம்தான்னு நன்னாவே தெரியும். இருந்தாலும் இது இருக்கட்டும், நான் வேண்டான்னு சொல்லலை, ரொம்பவும் வேண்டாம்னு சொல்லலை. நித்தியமான ஒரு பலத்தை அடையிறதுக்கு இந்த சாப்பிட்றது ஒரு வழி இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாமோ இல்லையோ? நித்தியமான பலம், அழியாத ஒரு பலத்தை அடையிறதுக்கு இது, அந்த ஒரு சௌக்கியத்தை கொடுக்கறதுக்கு இது அதுக்கு உபாயம் இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இதுதான் வேணும் நமக்கு வைராக்கியத்துக்கு. நிர்வேதமாயான் நாஸ்தி அகிருத கிருத்தேன அப்படின்னு சொன்னால் செய்கிறதெல்லாம் உடனே விட்டுட்டு வந்துடும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை. அது இருக்குது, ஆனால் நமக்கு நம்மளுடைய லட்சியத்துக்கு இது சாதனம் இல்லை. அப்போ அதுக்கு வேறு என்ன சாதனம்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் இவன் என்ன பண்ணணுமா? தத் விஜானார்த்தம் ச குருமேவ அபிகச்சேத் சமித்பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் குருமேவ அபிகச்சேத். ஏவகாரங்கள்லாம் வேறு போட்டிருக்கு. குரும் அபிகச்சேத்திர மாத்திரம், குருமேவ, வேறு வழியே இல்லைப்பா. சாஸ்வதமான ஒரு பலத்தை அடையணும் அப்படின்னு நீ நினைக்கிற, இதுக்கு வழியை சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அது குருவால் தான் முடியும், வேறு வழி இல்லை. அவளால் தான் முடியும். தானாக கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது. நம்ம புத்தி சக்தியால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த வழியை கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம். இங்கே எப்படி சொல்லியிருக்கா? சாந்தோக்கியத்தில் பார்த்தோன்னா, சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் சத்தியகாம ஜாபால வித்யான்னு ஒன்று இருக்குது. சத்தியகாம ஜாபாலன்னு ஒரு கதை வரும். கதையிற்கு நாம் போகலை. அந்த பையன் குருக்கிட்ட வந்தான், சிஷ்யனாக சேர்றான். ஆனால் குரு ஒன்றும் பாடம் சொல்லி கொடுத்தா மாதிரி தெரியல. அந்த சிஷ்யன் குருக்கு சுஷ்ரூஷை பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கான். நம்ம உபனிஷத்து, இந்த புராணங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த சிஷ்யாலெலாம் குருவுக்கு சுஷ்ரூஷை பண்ணினாங்கிறது மாத்திரம் நிறைய தெரியுது. அவள் குரு சுஷ்ரூஷையா வித்யா அப்படின்னு சொல்லுவாள். சுஷ்ரூஷை பண்ணி அந்த வித்தியை அடைஞ்சால் அந்த வித்தியைக்கு தனி மகத்துவம். குரு சுஷ்ரூஷையா, அது அவசியம் சிஷ்யனுடைய ஒரு கடமை, ஒரு தர்மம். அந்த ரீதியில் அவன் வித்தியை அடையணும் அப்படிங்கிறது இந்த புராணாதி உபனிஷத் காலத்துலேருந்து அது சித்தமாக இருக்குது. இந்த சத்தியகாமன் அந்த மாதிரி போயிட்டான். அவருடைய மாடுகள்லாம் ஏதோ இருந்தது. இந்த மாடெல்லாம் அழைச்சிட்டு அதை நல்லா பாதுகாத்து அதை புஷ்டியாக வளர்க்குற அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். ரொம்ப நாள் ஆச்சு, இவனுக்கு ஒன்றும் பாடமும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. இந்த காரியம் தான் நடந்துட்டுருக்கு.
அந்த மாடுகள்லாம் இருக்கே, அந்த மாடுகள்லேயே சில இதுகளில் ஒரு தேவதைகள்லாம் பூந்து இவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதான். அந்த மாடுகள் ரிஷபஹா உவா அப்யுவாதன்னு வருது. அதில் காளமாடெல்லாம் இருக்குது. அந்த காளமாடு உபதேசம் பண்ணிடுது இவனுக்கு, இந்த பையனுக்கு. அப்புறம் பார்த்தா ஏதோ நதி கரையிலையோ எங்கேயோ இருந்தான், அங்கே இருக்கிற ஹம்சம் சொன்னது, இப்படி அதெல்லாம் உபதேசம் பண்ணுறதான், தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணுறதான். இதெல்லாம் உபதேசம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் இவன் ஆற்றுக்கு வரான். இவர் பார்க்குறார், என்னப்பா உனக்கு ஏதோ ஞானம் வந்த மாதிரி இருக்கே, முகம் அப்படி தெரிகிறதே, பிரம்மவித்தை போல் இருக்கே அப்படின்னு. இவன் பயந்துட்டான். இல்லை, எனக்கு பெரியவாள்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். என்ன கேள்வி? அவர் சொல்கிறார், அங்கே அந்த இடத்துல சொல்கிறார், ஸ்ருதம் ஹ்யேவமே பகவத்ருஷேபியா, உங்களை போல பெரியவாள் வாயால் கேட்டிருக்கேன். ஆச்சாரியா தெய்வ வித்யா விதிதா சாதிஷ்டம் பிராபதி. பிராபத்துன்னு சில இடத்துல இருக்குது, பிராபதி அப்படின்னா ஒரு வைதிகமான பிரயோகம். அர்த்தம் ஒன்று தான். அர்த்தத்தில் என்னன்னு கேட்டால், ஆச்சாரியன் மூலமாக கிடைச்ச அந்த வித்தியை தான் நமக்கு பலத்தை கொடுக்க முடியும். சாதுவான பலத்தை கொடுக்க முடியுமா, உசத்தியான பலத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அங்கே சொல்கிறான். அதனால் நீங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். நமக்கு வேண்டியது இவ்வளவுதான். ஆச்சாரியா தெய்வ வித்யா விதிதா சாதிஷ்டம் பிராபத். குரு மூலமாக வரணுமா. அதனால தான் குருமே வாபிகச்சேத். இவன் சும்மாவாவது வித்தியை கற்றுக்கணுங்கிறது போல் இவன் எதுக்காக போயிருக்கான்னு கேட்டால், இந்த பலங்கள்லாம் நமக்கு சரியான சாஸ்வதமாக இல்லையே, நித்தியமான பலம் வேணுமேன்னு சொல்லி இவன் கேட்டுட்டு போகிறான். அப்போ நித்தியமான பலம் இவனுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், இவனுக்கு குருவிடத்திலேருந்து வரக்கூடிய வித்தியால்தான் அது கிடைக்கும், இல்லாட்டா கிடைக்காது அப்படிங்கிறத இது காண்பிக்கிறது. அதனால தான் குருமே வாபிகச்சேத். இப்போ நான் சத்யகாம ஜாபாலன்னு சொன்னேனோ இல்லையோ, அவங்ககிட்டையும் இதே மாதிரி ஒரு சிஷ்யன் சத்யகாம ஜாபாலங்கிட்ட அவன் குருவாயிட்டான். அதுக்கப்புறம் அங்கே இன்னொருத்தான் உபகோசல வித்தியன்னு அதுக்கு பேர், உபகோசலகான்னு ஒருத்தன் சேர்ந்தான். அவங்க கதையும் இதே மாதிரி அதே மாதிரி இது வருது. இந்த 2 கதை சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் வரக்கூடியதாக இருக்குது. அவரும் குரு மூலமாக அந்த வித்தியை வந்தால் தான் பலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது. இதே சாந்தோக்கியத்தில் 6வது அத்தியாயத்தில் வாங்கோ தத்துவமசின்னு உபதேசம் பண்ணுறார். 9 தடவை அவர் உபதேசம் பண்ணுறார் சிஷ்யனுக்கு, ஸ்வேதகேதுவுக்கு 9 தடவை உபதேசம் பண்ண முடியாச்சு. யாருக்கு தெரியுமா? அந்த ஸ்வேதகேதுவானவன் சாமானியப்பட்டவன் இல்லை. அவன் குருகுலத்தில் போய் சர்வான் வேதான் அதீத்ய மகாமனாக அனூச்சானமானி ஸ்தப்தா ஏயாயன்னு வருது. அப்படின்னா என்னென்னா, அவன் குருகுலத்தில் போய் எல்லா வேதமும் படிச்சிருக்கான். 4 வேதம் படித்தவன். 4 வேதமும் படித்து அந்த வேத பாஷ்யங்கள்லாம் படித்து வேதார்த்தங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு பிரிய பண்டிதனாக வந்திருக்கான். இப்பேற்பட்ட அந்த ஆசாமிக்கு அவள் அப்பா தத்துவமசி அப்படின்னு இந்த அர்த்தத்தை போதிக்கிறதுக்கு 9 தடவை போதிக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு தடவை போதிச்சா அவன் கொஞ்சம் புரியுறதா, கொஞ்சமாக புரிகிறது, ஏதோ ஒரு சந்தேகம் விடுறது. உடனே அந்த சந்தேகத்தை இன்னொரு தடவை போக்கிக்கிறதுக்காக இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கங்கிறான். இன்னொரு தடவை சொல்கிறார். அந்த சந்தேகம் போச்சு, ஆனால் வேறு ஒரு சந்தேகம் கொடுத்து இன்னொரு தடவை சொல்லிக் கொடுங்கோங்கிறான். இந்த மாதிரி 9 தடவை கேட்டு 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 சொன்னால், அப்பாடா இப்போ தான் தத்தாஸ்ய விஜஜ்யம்னு முடிஞ்சது. இந்த உபனிஷத்தில் அங்கே வரைச்ச அங்கேயும் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேத. ஞானம் வரணுமா, ஆச்சாரியன் இருந்தால் தான் முடியும், இல்லாட்டா முடியாது அப்படிங்கிறது உபனிஷத்து சொல்கிறது. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பிருஹதாரண்யகத்தை பார்த்தோன்னா, பிருஹதாரண்யகத்தில் என்ன சொல்கிறது, யதா மாத்ருமான் பித்ருமான் ஆச்சாரியவான் ப்ரூயாத். ஒருத்தன் சொல்கிறது பிராமாணிக்கமாக எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால், அவர் சொல்கிறார், சொல்கிறவன் இப்படி இருந்தால் அவன் சொன்னது கரெக்டாக இருக்குமா. சொல்கிறவன் எப்படி இருக்கணுமா,
மாத்ருமான் பித்ருமான் ஆச்சாரியவான். ஆச்சாரியன் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். அப்பா அம்மா உள்ளவனாக இருக்கணுங்கிறார். அப்பா அம்மா உள்ளவன் ஒரு விசேஷமாக என்ன, எல்லாருக்கும் தான் அப்பா அம்மா இருக்கா இல்லையா? அப்போ மாத்ருமான் பித்ருமான் ஆச்சாரியவான் அப்படின்னு என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டால், ஆச்சாரியன் இருக்கானா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாருக்கும் இருக்காளா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் மாத்ருமான் பித்ருமான்ங்கிறதுல எல்லாருக்கும் உண்டேன்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை. வெறும் அப்பா அம்மா இருந்துவிட்டா போகாது. அம்மா முதல்ல அந்த பையனுக்கு அனுசாசனம் பண்ணணுமா, அவன் எப்படி இருக்கணுங்கிறத சொல்லி கொடுக்கணும். முதல் குருவாக இருக்கிறது குழந்தைக்கு அம்மா. அம்மா சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதனால் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அம்மாவாக இருந்தாக்க, நல்ல மார்க்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அம்மாவாக இருந்தால் அந்த பையன் மாத்ருமான். அப்போ தான் அவன் அம்மா உள்ளவன்னு சொல்லாமா. வெறும் அம்மா இருந்துட்டா மாத்திரம் போகாது. அப்புறம் பித்ருமான் அப்படின்னு எப்போ சொல்லலான்னு சொன்னால், அந்த பிதா அவனுக்கு நல்வழியை காமிக்கணும், அவனுக்கு உபதேசிக்கணும். உபதேசித்து மறுபடியும் அவன் நல்ல சம்ஸ்காரத்தோடு உருவாகணுங்கிறதுக்காக பிரயத்தனப்படுறவனாக இருந்தால் தான் அந்த பையனுக்கு அப்பா உள்ளவன்னு சொல்லலாமா. பித்ருமான். மூணாவது தான் ஆச்சாரியவான். அவள் நல்ல வழியை காமிக்கிறச்சு அவள் ஆச்சாரியங்கிட்ட போன்னு சொல்லி காமிச்சு விட்டுடுவாள் மேல்கொண்டு தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அப்போ இந்த ஆச்சாரியன் கையில் அந்த சிஷ்யன் வரான். இவங்கிட்ட அவனுடைய சம்பூர்ண ஸ்ரேயஸ், எல்லா ஸ்ரேயஸையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குரு அவர் கையில் தான் இருக்குது. அப்படி ஒரு குரு கிடைச்சான்னா அப்போ தான் அந்த சிஷ்யனை ஆச்சாரியவான் அப்படிங்கிற. ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேத. அப்போ இந்த மாதிரி குருவுடைய மகிமையை உபனிஷத்துகள்லாம் சொல்கிறது. நான் இப்போ சொன்னத்தினுடைய சாரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், நான் எங்கேயோ இப்படிலாம் சுற்றிட்டு சொல்லிட்டு வந்தேன். சாரம் என்னன்னு கேட்டால், நம்ம குருவுக்கும் தட்சிணாமூர்த்திக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. குருங்கிறது சுவாமியே தான். உபதேசம் பண்ணக்கூடியவர் அந்த தட்சிணாமூர்த்தியே தான். நமக்கு நல்ல வழியை காமிக்கக்கூடியவர் ஒவ்வொருத்தரும் குரு. அந்த எல்லா ரூபத்திலையும் நமக்கு நல்வழியை காமிக்கக்கூடியது அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபமே, பரமேஸ்வரனே தான். அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் இதனுடைய சாரம். ஆக வேதாந்தத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்வரூபத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு குரு இல்லாமல் முடியாது. இப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல குரு வேணும். இந்த விஷயத்தை சங்கர பகவத்பாதாள் அந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்திலே நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறா. சங்கர பகவத்பாதாளுடைய ஒரு விசேஷமான பரம்பரையில் வந்தவா அவளும் சங்கராச்சாரியாள் தான். அதே சங்கர பகவத்பாத ஸ்வரூபமாகத்தான் நாம் அவளை பார்க்குறோம். கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் இல்லை. அவளுடைய பரம்பரையில் வந்தவாள் அத்தனை பேரும் சங்கராச்சாரியாள். அதில் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் இல்லை. அப்படி வந்த ஜகத்குரு பரம பூஜ்யரான சாரதா பீடாதீஸ்வரர் மகாசன்னிதானம் பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் அவர்களுடைய 75வது வர்தந்தி தினம். ஜகத்குரு எல்லாருக்கும் குரு. ஜகத்குருனா இவாளுக்கு தான் அவளுக்கு தான் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஜகத்துக்கே குருவானவர். காரணம் சங்கர பகவத்பாதாளுடைய அந்த பரம்பரை. சங்கர பகவத்பாதாள் ஜெகத்குரு. கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். கிருஷ்ண பரமாத்மாவை ஜெகத்குரு. எல்லாருக்கும் ஸ்ரேயஸை நினைக்கக்கூடியவா இல்லையா? எல்லாருக்கும் சிஷ்ய ஹிதாய உத்தியதஸ்ததம்னு சிஷ்யன்னா உலகத்துக்கே ஹிதத்துக்காக அவள் எல்லாரும் பிரயத்தனம் பண்ணக்கூடியவா. இது ஒன்று நம்ம நல்லா கவனிக்கலாம். இந்த இத்தனை புஸ்தகங்கள்லாம் நம்ம நிறைய பார்க்குறோமே, வேதாந்தம் அதெல்லாம் பார்க்குறோமே, அதிலெல்லாம் ஒன்று வரும், சர்வபூத ஹிதே ரதாஹா அப்படின்னு வரும்.
ஒரு ஞானியை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் அவள் எல்லா பிராணி சர்வபூத வெறும் சிஷ்ய இந்த மாதிரிலாம் கூட இல்லை, சர்வபூத ஹிதே ரதாக, சர்வ பிராணிகளும் உலகத்துக்கே ஹிதத்தில் அவர் ஈடுபட்டு இருப்பாளாம். எதுக்காக உலகத்தினுடைய ஹிதத்துக்கு ஈடுபடணும்? அவருக்கு ஒன்றும் உலகத்துலேருந்து அடைய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை. அப்போ உலகத்துக்கு எதுக்காக ஹிதம் பண்ணணும்? ஒரு ஞானியை பற்றி வர்ணிக்கும் போது இப்படி தான் சொல்கிறது. ஞானிகள்லாம் இப்படி இருப்பா, அசாந்தா மகாந்தா நிவசந்தி சந்தா அப்படின்னு விவேக சூடாமணியெல்லாம் சொல்கிறது. அப்போ அந்த விதத்தில் அவள் சர்வபூத ஹிததே ரதாக அப்படின்னு எதுக்காக? அதனால் அவளுக்கு என்ன லாபம்? ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சவாளுக்கு இதனால் ஏதாவது லாபம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டால், ஸ்வபாவத்தை பற்றி கேள்வி கேட்கப்படாதுன்னு ஒரு நியமம். ஸ்வபாவம்னு சொல்லிட்டா சில இடத்துல அக்னி எரியிறதே, அது சூடாக இருக்கே, அது ஏன் ஜில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது? ஏன் அது சூடாக இருக்கணும்? அதுதான்ப்பா அதுக்கு ஸ்வபாவம். அக்னினா சூடாக தான் இருக்கணும், அப்படி தான் அதனுடைய ஸ்வபாவம். அப்போ ஏன் அப்படி, எதுக்காக அது சுடுறது அப்படின்னு கேள்வி இல்லை. ஜலம் சீதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி தான் இருக்கும், அதுதான் அதோட சுபாவம். அந்த மாதிரி அதுக்கு என்ன பலம், இது இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கிறதுனால அக்னிக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்க முடியாது. சுபாவத்தை பற்றி கேள்வியே கேட்க முடியாது. அக்னி அதனுடைய சுபாவம் இல்லை, நம்ம சுபாவமும் அப்படி தான் இருக்குது. பல பேருக்கு அவள் சுபாவத்தை பார்த்தா எதுக்காகன்னு அவளுக்கு கேள்வி கேட்டால் பதில் வராது, அப்படி தான் வருது சுபாவம். எதுக்காக சில பேர் ரொம்ப கோபப்படுறா, ஏதோ சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் அவளுக்கு கோபம் வந்து விடுறது. இப்படிலாம் கோபம் படுறே, இதனால் உங்களுக்கு என்ன லாபம் வருது அப்படின்னு அவள் நினச்சி பார்த்தா கோபம் அடங்குமோன்னு எனக்கு தோன்றுறது. எதுக்காக கோபப்பட்டோம், இதனால் நமக்கு லாபம் உண்டா அப்படிங்கிறத யோஜனை பண்ணி பார்த்தாக்க சில சமயம் ஏதாவது நல்லது இருக்கலாம். இந்த கோபம் வந்து மற்றவாளுக்கு நல்லதுக்காக கூட இருக்க முடியும், இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அவளுக்கு என்னதுன்னா என்ன லாபம்னு கேட்டால் கோபம் அடங்கலாமோன்னு தோன்றுறது. ஆனால் ஸ்வபாவத்தை ஒன்றும் மாற்றவே முடியாது இல்லையா? ஸ்வபாவத்துக்கு என்ன ஏன் ஏன் அப்படி, எதுக்காக, இது எதுக்காகன்னு பலத்தை கேட்க முடியாது. அதே மாதிரி தான் தத்துவஞானிகள் சர்வபூத ஹிதே ரதாகன்னு சொன்னால் இது அவளுடைய ஸ்வபாவம், அவள் இப்படி தான் இருப்பாள். அதனாலே சர்வபூத ஹிதே ரதாகங்கிறது அவளுடைய ஸ்வபாவம்னு சொல்லிட்டா அது ஏன் எதுக்காக அவள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இடமில்லை. அப்படி இருக்கக்கூடியவாள் ஜெகத்குருகள் எல்லாமே. ஆக அப்பேற்பட்ட மகான் நமக்கு எதிர்த்தா போல அவருடைய குரு, அவருடைய குரு, இந்த குரு பரம்பரையே நமக்கு வந்து சர்வபூத ஹிதே ரதா அப்பேற்பட்ட ஒரு குரு பரம்பரையாக அமைஞ்சிருக்கு. அதனாலே நான் ஒரு விஷயந்தான் சொல்லலாம், இப்பேற்பட்டவாளுடைய ஒரு கிருபைக்கு நம்ம பாத்திரம் ஆனோமே, அதுதான் நம்மளுடைய ஒரு பாக்கியம்னு சொல்லணும். நான் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லலான்னு நினச்சேன், அதை படிச்சுட்டு சொல்கிறேன். சூத சம்ஹிதையிலேருந்து விவேக சூடாமணி இவருடைய பாஷ்யத்தில் ஜெகத்குரு சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் அதை எடுத்திருக்கார். விவேக சூடாமணியில் என்ன சொல்கிறார்? யஸ்யானுபவ பரியந்தா புத்தி சத்வே பிரவர்த்ததே தத்வே பிரவர்த்ததே, 2 பாடம் இருக்குது. தத் திருஷ்டி கோச்சராக சர்வே முச்சியந்தே சர்வ கில்பிஷைஹி. ஒன்றுமில்லை, இதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு சொல்கிறேன். யாருடைய ஞானமானது அனுபவம் வரைக்கும் வந்திருக்கோ, அனுபவ பரியந்தா, அந்த யாருடைய தத்துவ ஞானங்கிறது தத்துவ அனுபவ ரூபமாக இருந்துருக்கோ, அப்பேற்பட்ட அந்த ஜீவன் முக்தன் அவருடைய திருஷ்டிக்கு நாம் விஷயமாயிட்டோமானால், அதாவது அவருடைய பார்வை நம்ம மேல் பட்டுதுன்னு சொன்னால், யார் மேலெல்லாம் அவருடைய பார்வை படுகிறதோ தத் திருஷ்டி கோச்சரா சர்வே முச்சியந்தே சர்வ கில்பிஷைஹி. இதை விட வசத்தியாக சொல்ல முடியுமா?
ஆத்மஜானி அவளுடைய பார்வையில் நம்ம பட்டால் போதும், நமக்கு எல்லா தோஷமும் நிவர்த்தி ஆகிறது. அனுபவ பரியந்தமான ஞானமுள்ள அந்த ஞானியுடைய பார்வை நம்ம மேலே பட்டால் போதும், வேறு ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம், நம்மளுடைய தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறதுன்னு சூத்த சம்ஹிதையிலேருந்து எடுத்திருக்கேன். ஆச்சரியமாக இருக்குது. அப்பேற்பட்ட ஒரு பரம்பரை, அதில் வந்த நமக்கு அருமையான ஒரு ஜெகத்குரு கிடைச்சார். அவருடைய அந்த வர்தந்தி தினத்தில் ஈஸ்வரா குருஹு ஆத்மா இந்த 3 ரூபத்திலையும் தட்சிணாமூர்த்திங்கிறவர் இருக்காருங்கிறத சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நான் கிருத்தஜத்தையை தெரிவிச்சுண்டு அந்த ஜெகத்குருடைய சரணாரவிந்தங்களில் என்னுடைய சாஷ்டாங்கமான பிரணாமங்களை சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இந்த உபன்யாசத்தை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவ. நான் எழுதினதை அவர் முன்னாடி இன்றைக்கி அவர் சொன்ன பாயிண்ட்ஸை நான் முன்னாடியே இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டேன். அதனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, அதை உங்கள்கிட்ட தெரிவிக்கலான்ட்டு. ஓம் சதாய ஸ்வாஹேத்யாக சதாயுர்வை புருஷ சதவீர்ய ஆயுரேவ வீரியமவருந்தே சஹஸ்ராய ஸ்வாஹேத்யாக ஆயுர்வை சஹஸ்ரம் ஆயுரேவாவருந்தே சர்வஸ்மை ஸ்வாஹேத்யாக அபரிமிதமேவாவருந்தே கேயூராணி ந பூஷயந்தி புருஷம் ஹாராः ந சந்திரோஜ்வலாः ந ஸ்நானம் ந விலேபனம் ந குசுமம் நாலங்கிருதா மூர்தஜாः வாண்யேகா சமலங்கரோதி புருஷம் யா சம்ஸ்கிருதா தாரியதே க்ஷீயந்தே கலு பூஷணானி சததம் வாக்பூஷணம் பூஷணம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பர்திருஹரியோட வாக்கில் மாலையோ ஆபரணங்களோ ஸ்நானம் பண்ணுறதோ சென்ட்டு போட்டுக்கிறதோ எதுவோ மனுஷனுக்கு அலங்காரம் கிடையாது. எந்த சம்ஸ்கிருதம் வியாக்கரணம் சுத்தமாக யார் தரிக்கிறாளோ அவளோட வாக்பூஷணம்தான் பூஷணம் என்ற பர்திருஹரியின் வாக்கை மெய்ப்பித்து பாரதம் முழுவதும் அறியப்பட்டு போற்றப்படும் மகாவித்வான். வியாக்கரண நியாய பூர்வ மீமாம்சா உத்தர மீமாம்சா என்ற 4 சாஸ்திரங்களையும் பயின்று கற்பிப்பதால் அவரே வியாசர், அவரே பாணினி, அவரே கௌதமர், ஜெய்மினி, சங்கரர், தட்சிணாமூர்த்தி, மதுசூதன சரஸ்வதி எல்லாம் அவரது வித்தியார்த்திகள் மற்றும் அவரிடம் பாடம் கேட்பவர்களுக்கு. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரம்பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ என்பதும் பொருந்தும். இன்றைக்கி அவர் சொன்ன பாயிண்ட்டை நான் முன்னாடியே எனக்கு தோணி எடுத்தோம். அது எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாகப்பட்டது, அதனால் தெரிவிக்கிறேன். மகாமகோபாத்தியாய, சாஸ்திர ரத்னாகர போன்ற உயரிய விருதுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மகான்கள் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளும் சரி, எஸ்ஆர்கே சாஸ்திரிகளும் மகாமகோபாத்தியாய சாஸ்திரி அவர்களால் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட மகாமகோபாத்தியாய என்று பிரகாசிக்கும் தீபம் நமது குரு. குரு பல வித்தியார்த்திகளை வித்வான்களாக உருவாக்கிய வித்தகர் மகாவித்வான். தனது 2 புத்திரர்களையும் வேத சாஸ்திர படிப்பில் சேர்த்து கனபாடிகளை மாப்பிள்ளையாக பெற்று பாரம்பரியத்தை ரட்சிப்பவர். இந்த குருகுலம் வாயிலாக, சங்கர குருகுலம் அபிராமபுரம் வாயிலாக என்னை போன்று சூத சம்ஹிதா, சித்தாந்தலேச சங்கிரகம், பிரம்மசூத்திரம், சாண்டில்ய பக்தி சூத்திரம், தகராகாச வித்யா, ஹஸ்தாமலகீய பாஷ்யம், பஞ்சபாதிகா, பஞ்சபக்ரியா, மாண்டூக்கியோபனிஷத், மானசோல்லாசம், சித்தாந்த பிந்து, நைஷ்கர்மி சித்தி, ஸ்வராஜ்ய சித்தி, இன்னும் பலவற்றை பாடம் கேட்ட பாக்கியசாலிகள் பலர். இன்னும் நிறையா இருக்குது. அதெல்லாம் படித்தேன்னா அதை லைப்ரரியிலேருந்து புக் லிஸ்ட் படிக்கிறேன்னு தோணும் உங்களுக்கு. அதனால நான் பாதியை விட்டுட்டேன். சிலதை மாத்திரம் குறிப்பிட்டிருக்கேன். பலவற்றை பாடம் கேட்ட பாக்கியசாலிகள் பலர். ஒருவர் ஜீவிதத்தில் இது கிடைப்பதற்கு அரியது. குருநாதரின் வாக்கியார்த்தம் நன்றாக இருக்குமா, உபன்யாசம் நன்றாக இருக்குமா என்பது தேன் தித்திப்பையும் வெல்லத்தின் தித்திப்பையும் ஒப்பிடுவது போலாகும். எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தை தெளிவாகவும் அழகாகவும் எளிமையாகவும் எல்லோருக்கும் புரியும்படி எடுத்துரைப்பதில் அவருக்கு நிகர் அவரே. பிபரே ராமரசம் என்பது போல் அவரின் வாக் அமிர்தம். மதுரம் மதுரம் ஸ்ருத்வா ஸ்ருத்வா பீத்வா பீத்வா ஸ்மிருத்வா ஸ்மிருத்வா மகிழலாம். ராமரசம் போல் அவரது வாக் அமிர்தத்தை எப்பொழுதும் கேட்டு கேட்டு நினைத்து நினைத்து மகிழலாம். வாரணசி இழந்த வாய்ப்பு சென்னைக்கு வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது. வாரணசியில் இங்கே வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறார். மாதுகு ஸ்ரீ பவான்யாக பாக்யரத்னம் வித்யாரத்னம் சிஷ்டாச்சார சயுதம் வித்யயா பிராப்த வினய சம்பன்னம் வக்திரு விஷாரதம் பாரதிய கலாச்சார கோஷம் பிரணம்ய
வாராணசியாக சென்னை வாசிபிகி லப்த பிரத்யை குரவே ஸ்ரேயோ பூயாதிதி பிரார்த்தை. அவருக்கு எல்லா மேன்மையும் உண்டாகட்டும்னு பகவானையும் ஆச்சாரியாலையும் நான் பிரார்த்திக்கிறேன். நிறைவாக தேஜகா க்ஷமா திருதிகி சௌச்சம் அத்ரோஹோ நாதிமானிதா பவந்தி சம்பதம் தெய்வீம் அபிஜாத்தஸ்ய பாரத என்ற கீதாச்சாரியின் வாக்குப்படி தெய்வாசுர சம்பத்தில் தெய்வீக சம்பத்தான பொலிவு, பொறுமை, உறுதி, புறத்தூய்மை, பகைமை பாராட்டுமை, அஜாதசத்ரு, தான் மதிக்கத்தக்கவன் என்று செருக்கு கொள்ளாமை ஆகிய தெய்வீக சம்பத்துடன் கூடிய ஸ்ரோத்ரியரின் புகழ் பாடி நிறைவு செய்கிறேன். மங்களானி பவந்து. ஆரம்பத்தில் இந்த வெங்கடேஷ கணபாடிகள் இன்றைக்கி பொன்னேறவர் கணபாடிகள் ரொம்ப சிங்கேரி மடத்துக்கு ரொம்ப வேண்டியவர். அவர் மூலமாக வேதகோஷம் ஆரம்பித்தோம். மானசா ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்லோகம் பாடி வரவேற்றாள். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் எல்லாருக்கும். அந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தை இவ்வளோ அழகாக எளிமையாக எல்லாருக்கும் சொல்லி விஸ்வம் தர்ப்பண தர்ஷமான அடிக்கடி கேட்டிருக்கோம். ஆனால் அவர் மூலமாக அதை பதம் பிரித்து அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தது ரொம்ப அபூர்வமாக இருந்தது. அவர் கரெக்டாக சொன்னார். அவர் குரு எப்படியும் எல்லாருக்கும் நன்மை பண்ணுற பத்திலேயே சாவாக இருக்கார். எதுக்காக அவர் பூஜை பண்ணார் தரம் ஆச்சாரியால் தரம் 3 மணி நேரம் பூஜை பண்ணிட்டுருக்கார். எல்லாருக்கும் விடாமல் பண்ணுறார். காரணம் அவருக்கு ஒன்றும் ஆக வேண்டியதில்லை, நமக்கு தான். நம்மளுடைய சேஸுக்காக அவர் அத்தனை பூஜை பண்ணி அத்தனை புரஸ்காரம் பண்ணி எப்பொழுதும் ஆத்துரைக்குதான் இருக்கிறவர். அவர் சொன்னார், அவர் திருஷ்டி பட்டாலே அதே பெரிய பாக்கியம்தார். சந்திரசேகர பாரதிகளுடைய சரித்திரத்தில் அப்படியே இருக்குது. அவருடைய ஒரு கண் பார்வை ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் பட்டதில் எத்தனையோ பேர் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் வந்த மாதிரி எப்படி சேஞ்ச் ஆகியிருக்கா. அது ரெக்கார்டில் இருக்குது. அப்படியே நாஸ்திகாலும் ஆஸ்திகளாக இருக்கா. ஒரு சின்ன அவர் பார்வையிலேயே அந்த ஜீவன் முக்தர் அவருடைய திருஷ்டிக்கு அவ்வளோ பெரிய பெருமை. அது பிகாஸ் அது எப்பொழுதும் சர்வகேத ரிதா எல்லாருக்கும் நன்மை அப்படிங்கணும் அந்த ஸ்தானத்திலே இருக்கா. அதனால தான் அவருக்கு கிடச்சிது. இப்படி ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். கதைக்கு தெரிவித்துக்கிறோம். அவர் சாஸ்திரி அடிக்கடி தத்துவலோகாவில் முதல் ஸ்லோகம் தான் சொல்லியிருக்கார். விஸ்வதர்மன் சொல்லியிருக்கார். கடைசி வெள்ளியும் சொல்லி தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தை அடிக்கடி சொல்லணும்னு உங்களை நான் பிரார்த்திக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். வெளியில் பிரசாதம் வாங்கிட்டு எல்லாரும் போகணும். ஒன்ஸ் அகெயின் வெரி ஹாப்பி தட் ஆல் ஆஃப் யூ கேம். வாஸ் அ கிரேட் அக்கேஷன் டு ஹானர் எவரிதிங். ஒரு சின்ன சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம்.